नमस्कार दर्शक बंधु विजु जनता दलर राजनीति आउ एक गुरुत्वपूर्ण संधिकाल मध्य पहुंची। आगामी एप्रिल 2 तारिख रे राज्यर 4 जन राज्यसभा सांसदंकर अवसर हेउछि। यह एक साधारण संसदीय परिवर्तन, किंतु राजनीति रे साधारण बोली किसी शब्द नहीं। विशेष करी राज्यसभा कथा जेते बेले आसे सेठारे प्रत्येक आसन हेउछि शक्ति, सुरक्षा और प्रभावर एक निश्चिंत आश्वासना। अवसर नेबाकू जाउथिबा सांसद माने हेले बीजेपी रो ममता महांत, सुजीत कुमार एवं बीजेडी रो निरंजन बिसी और मुन्ना खां। एही विदायी हेबाकू थिबा सांसद माने पुणी थरे दलीय प्रार्थी हेबे कि नाही सेथिरे दल निष्पत्ति नब। किंतु सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि एही 4टी आसन काहा पई रहिबो एवं काहीकि रहिबो, केउ राजनैतिक वार्ता सहित जीव। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा राज्यसभा, बाबू और बीजेडी। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानकु अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु, आउ मध्ये हमको समर्थन करंतु। ओडिशा राजनीति रे राज्यसभा दीर्घ दिन धरी एक सुरक्षित दुर्ग भली व्यवहृत होई आसुछि। जेउठी लोकसभा किंबा विधानसभा रे जनतांक राय सम्मुखीन हेबाकू पड़े, सेठारे राज्यसभा हेउछि दलीय संख्या बल और शक्ति समीकरण खेल। एही कारणरू अनेक समय रे लोकसभा और विधानसभा हारिथिबा विवादित किंबा असुविधा रे पड़िथिबा नेतांक पई राज्यसभा राजनैतिक आश्रय शिविर भावरे व्यवहार करा जाउछि। आगामी मार्च रे हेबाकू थिबा राज्यसभा निर्वाचन एही पुराना प्रथा को पुणी थरे सामना को आनिछि। विधानसभा रे बीजेडी रो विधायक संख्या अनुसार गोटी आसन रे निश्चित जितिबा परे बीजेडी पाखरे आहुरी 15टी भोट बळका रहिबो। जदि बीजेडी और कांग्रेस एकाठी हुअंती तेबे आउ जणे मिलित प्रार्थी जीति पारंती। एथिपाई एबेठारु लबी आरंभ होई गलानी। किंतु एही लबी केवल नेतांक मध्य रे सीमित नुहे। एथिरे अछंती अवसर प्राप्त बाबू, कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि राजनेता एवं दलीय शक्ति केंद्र सहित निकटता रखुथिबा किछि परिचित मुह। गत 2 दशंधि रे बीजेडी धीरे धीरे एक अद्वितीय राजनैतिक मॉडल गढ़िथिला, जेउठी ब्यूरोक्रेसी और राजनीति मध्य सीमा धूसर हो जाइथिला। एही मॉडल रो सबुठो अधिक चर्चित चरित्र थिले भैरव कार्तिकेयन पांड्यान। तांको ना नेबा छड़ा आजिर राज्यसभा लबी को बुझिबा संभव नुहे। वर्तमान आलोचनार केंद्र बिंदु रे अछंती भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को धर्मपत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन। तांको नाम उच्चारण हेबा मात्रे राजनीति और प्रशासन मिश्रण नहीं तीव्र आलोचना आरंभ हो जाए। मिशन शक्ति विभाग रे सचिव भाव रे थिबा समय रे सरकारी कलर अपप्रयोग अभियोग, निर्वाचन समय रे बीजेडी पाई मिशन शक्ति माध्यम रे भोट संग्रह अभियोग रे निर्वाचन कमिशन को द्वारा निर्वाचन समय रे तांकर बदली होइथिला। एहा सबु तांको नाम सहित जड़ित रहिछि। गत निर्वाचन रे बीजेडी रो पराजय परे वीआरएस नहीं राजनीतिक मंच को सुजाता राउत कार्तिकेयन प्रवेश करिवे बोली बहुत दिन हला दलीय महल रे चर्चा चलीछि। यह केवल व्यक्तिगत निष्पत्ति नुहे, यह एक स्पष्ट संकेत। प्रश्न हेउछि, जदि से राज्यसभा को पठा जांती तेबे कौन दल एही वार्ता देव जे ऑफिसर राजनीति एबे भी बीजेडी रो मूलधारा रहिछि, आगकू रहिबो मध्य। एही लबीर अन्य एक गुरुत्वपूर्ण ना हेला मनोज मिश्र। चाकिरी रे थिबा बेले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सामाजिक गणमाध्यम रे समालोचना करथिले।
ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା। ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବଦଳି ହେବାରୁ ସେ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଇଟି ବିଭାଗରେ ଠିକାରେ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିବା ପରେ ସେ ଠିକା ସଚିବ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସବୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଶହୀଦ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କି ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ଥଇଥାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାକିରିରେ ଥାଇ ରାଜନୀତି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା କଣ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ? ବିଜେଡି ଲବିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରା ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା ନେତା। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ସମୟରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଥିବା କର୍ପୋରେଟ ଚାନ୍ଦା ନେଇ ଆଲୋଚନା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ। ସରକାରୀ କଳର ସହଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନୁଭବୀ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୁହରି ମହତାବଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଲୋକସଭାରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବେ ନବୀନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଲବି ଆରମ୍ଭ ହେବା ରାଜନୈତିକ ନୀତିର ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପୁଣି ଉଠାଉଛି। ଜନତାଙ୍କ ରାୟକୁ ଟାଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା କଣ ଏକ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା କି? ମୁମ୍ବାଇର ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ କମିଶନର ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସର ନେତା ରାଜନୀତିର ଏକ ଉଦାହରଣ। 2019ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା, ପରେ 2024ରେ ପୁରୀ ଲୋକସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ଦୁଇଥର ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଦଳୀୟ ମହଲରେ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁସାରେ ସେ ଦୁଇଥର ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇ ଦଳ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସାରିଲେଣି। ଏହା କଣ ସୂଚାଏ? ଦଳ କଣ ନିରନ୍ତର ପରାଜୟକୁ କ୍ଷମା କରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିବା ନେତାମାନେ ଦଳର ସଂଗଠନ କାମ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାବୁମାନଙ୍କ ଭିଡରେ ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା ରାଜନେତା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବବି ଦାସ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା କେବଳ ଏକ ପଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାଡର ରାଜନୀତିର ସ୍ୱୀକୃତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଲବି କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନର ପରାଜୟ ବିଜେଡିକୁ ଏକ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଛି। ଦଳ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ନା ପୁରୁଣା ପଥକୁ ହିଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବ? ରାଜ୍ୟସଭା ନାମାଙ୍କନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେବ। ଯଦି ଅଫିସର ଓ କର୍ପୋରେଟ ଚେହେରାମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଯଦି ପୁରୁଣା ନେତାମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦଳର ଆତ୍ମ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସର ସଂକେତ ଦେବ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଲବି, ସମସ୍ତ ଅନୁମାନ ଗୋଟିଏ ନାଁ ନିକଟରେ ଆସି ଅଟକିଯାଏ, ତାହା ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ 2ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ବିଜେଡିର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ କ୍ୟାଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିରୁ ଆସି ନେତା ସାଜିଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକ ଅପେକ୍ଷାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଆସନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାବୁ ଓ କର୍ପୋରେଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପୁରୁଣା ରାଜନେତା ତିନି ଧାରାର ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।